सत्यनारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम। सतचित आनंद गिरिधर श्याम गुणिगुण निर्गुण सगुण राम। अवतारी अवतार सब तुम्हें राम। रामेति 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 राम। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवଙ୍କ अंतरंग सन्यासी मानकर लीला अनुभूतिर कथा आज श्रवण करवा। परम पूज्य ठाकुर समय जो बाबा थिले दीनराम बाबा अनेक भजन पुस्तक सहित ठाकुर लीला कथा को लिखिं। समस्ते ए मध्य ए विषय अभिज्ञता आमर रही। जा हो जो मैंने जानी ना पढ़ी ना बाबा कथा भजन कर्णामत एवं अन्यान्य भजन भी लिखिं। आसतु बाबांकर से लीला मयंक लीला सहित किभली एकाठे रही प्रभुंक पाखरे सेवा करथिले। से लीला संगी भक्त थिले। दीनराम बाबा ठाकुरंकर जड़े बहुदिनर लीला संगी। प्राय 1927 मसीहा ठारू ठाकुरंक सानिध्य लाभर सौभाग्य अर्जन करी लीला कौतुकर भागीदार होइछन्ति। उद्धवंक परी ठाकुरंक आदेश को शिरोधार्य करी नारदंक परी ठाकुरंक नाम गाई गाई से निजको संपूर्ण समर्पण कर देइथिले प्रभु पाद पद्मरे। भक्ति कौन भक्ति भाव उदय हेले जड़े किपरि प्रेम पागल हुए, गाए नाचे हसे हसाए। जड़ चेतन सबुठी ईश्वरंक सत्ता उपलब्धि करे। जे दीनराम बाबा को देखी नहीं, तांको संस्पर्श रे आसी नहीं, सानिध्य लाभ करी नहीं, सहजरे से बुझी पारिब नहीं। ज्ञानर गभीरता जेतिकी, भावर विशालता सेतिकी। सही राम बाबा भक्ति और ज्ञानर उच्चतम सोपान आरोहण कर सारी मध्य निजको अति दीनहीन अकिंचन मन करी निज नाम दीन शब्द प्रयोग करी राम बाबा बदल रे दीनराम बाबा बोली समस्त पाखरे सुपरिचित। भजन पुष्पांजलि, भजन कर्णामृत, भजन मोहन वेणु प्रभृति बहु भक्तिर रसामृत भजन बही लिखि ठाकुरंक पाखरे प्रेमाश्रु झराई गाई प्रेमर जुआर सृष्टि करथिले। भक्त मानकर प्रति तांकर स्नेहर पटांतर नहीं। ठाकुरंक कथा किछि कहिबाकू अळी कले से भाव गदगद होई कही चलती। बोध हुए 1945 कि 46 मसीहा हेब रांची झरियागढ़र युवराज युवराणी प्रभृति आसी ठाकुरंक पाखकू। युवराणी हेउछंती बारिपदा लाल साहेबंक झियो। मोठारू दीक्षा ग्रहण करी नेइथिबा बारिपदार भीम बाहाघर बेलू झरियागढ़ जाई युवराणी पाखरे थाए। युवराणी हेउछंती बारिपदार लाल साहेबंक झियो। दीनराम बाबा ठारू दीक्षा नहीं बारिपदार भीम बाहाघर बेलू झरियागढ़ जाई युवराणी पाखरे थाए। युवराणी मनरे भारी दुख। 3टी पुओ झीटीए तांकर मात्र बड़ पुओ दियोटीर जन्मरू पाटी फिटू नहीं। मुक दुनिया जाकर डाक्तर कविराज साधु सन्यासी को आश्रय नहीं सब विफल। भीमठारू ठाकुरंक महिमा शुणी आकृष्ट हेले शेष चेष्टा पाई। सेई भरसारी युवराज युवराणी माँ लाल साहेब स्त्री चाकर चाकराणी प्राय 15 जन। चाउल डाली पनीपरिया घी
ଧୂପ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣି କାଳୁପଡ଼ା ବାଟେ ନୌକାରେ କରମାଳାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଛତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଘର ତ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଏଇନେ ଯେଉଁଠି ମଠ ଘର ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଚାଞ୍ଚରା ଘେରାଯାଇ ପାଇଖାନା କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା କରାଗଲା। ଠାକୁରେ ଛତା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯୁବରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ନା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ କୃପା ପାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଯୁବରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ହଁ, ନାତି ଦୁଇଟି ଜନ୍ମରୁ ମୂକ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁଣୁ। ଡାକ୍ତର, ଗୁଣିଆ, କବିରାଜ ସବୁ ତୀର୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବିଫଳ ହେଲୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ଟିକେ ଭାବିଲା ପରି ହେଲେ, ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମା ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୂକ? ପାଦ ତଳେ ଆମେ ତ କେତେଜଣ ବସିଥାଉ। ବଡ଼ ନାତିଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟି ରଖି ଠାକୁରେ କହିଲେ, କହିଲ କୁହ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବଡ଼ ନାତିଟି କହିଲା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଲୁ। ଯୁବରାଜଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀରା ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି ଗଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ପାର ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଜନ୍ମ ମୁଖକୁ ଠାକୁର କୃପା କରି ତାର ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାରାୟଣ ନାମରେ। 2-3 ଦିନ ସେମାନେ ରହିଲେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଲା, ଠାକୁରେ ଦୟା କଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପୂର୍ବର ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଲା। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ। ମାତ୍ର ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ମା ହଠାତ୍ ମନା କଲେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବିନୀ ସେ, ଆଉ ପୁଣି କାହିଁକି ଗୁରୁ କରିବେ? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଲୋକ ତ ସେଠାରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ସୂଚେଇ ଦିଆଗଲା। ଠାକୁରେ ବାରଣ କଲେ, ମା ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଜୋର ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷାଦାନ ପର୍ବ ଶେଷ ହେଲା। ପିଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥାନ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହସ୍ୟ, ମାତୃଗର୍ଭ ବେଳ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଏ ବୁଝାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ଯୁବରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ସୁନା ମୋହର ଠାକୁର ପଦ ତଳେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ କଲେ। ହୀରା ମୋତି ସୁନାର 3ଟି ହାର ପଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦୈନିକ ପ୍ରାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ଠାକୁରେ ହସି ହସି ମୋତେ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଦେଖି ମା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶୁଣି କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ? ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ମୁଁ ତ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏ ପୋଖରୀ, ଏ ଅପନ୍ତରା ଜାଗା, ଆଉ ମୋ ନାତି କିପରି 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହିପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା 12 ବର୍ଷ ଭୁଲ ହେଲା, 8 ବର୍ଷ ପରେ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ସେ କହିପାରିଲା। ସେ ସିନା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କି ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲୁ। ଠାକୁର ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଦୁର୍ଭାଗା ଲୋକଟି ପାଇଁ ସୁନା କଳସୀ ଶିବ ତା ଆଗରେ ଥୋଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧ କିପରି ଚାଲନ୍ତି, ଏଇ ଖିଆଲରେ କଳସୀଟିକୁ ସେ ହରାଇବା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ନଥାଏ
ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଯାଚିଦେଲେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତା କିପରି? ପଦ୍ମମୂଳରେ ଭେକ ବାସ କଲେ କ'ଣ ପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ମଧୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ? ଧନ୍ୟ ଠାକୁରେ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ମା, ଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଯେଉଁ ଗୁରୁଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ଏ ମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅମୂଲ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ନା, ଏସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। କେବଳ 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା ଦେଇ ସମର୍ପଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ସମର୍ପଣ ଭୂମି ତୁମେ ଏ ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛ ଗୁରୁ ପାଦରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତୁମର ଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଠାକୁର ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସବୁତକ ତୁମ ହାତକୁ ଶୋଭା ପାଇବ। କହି ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ଦିନରାମଙ୍କଠୁ ବୁଝିନେବ। ଯାହା ହଉ, ସଂସାର ମୁଣ୍ଡ ସଂସାର ଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ି କ'ଣ ସହଜେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରେ? ଯାହା ହଉ, ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାହାର ପୂର୍ବଭାଗ୍ୟ ଥିବ ସେ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦିନରାମ ବାବା ଦେଖି କହିଲେ, ସବୁରି ଭାଗ୍ୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ଦିନରାମ ବାବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାୟା କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନ ଲାଗେ, ତେବେ ମନ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହୋଇନି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳ ପଙ୍ଗୁଲଙ୍ଘେତି ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତ ମହାବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଛୁଆଟିର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ